Hello my dear children, warm welcome to today's class. So in the previous class we have discussed about a great freedom fighter, the grand old lady. Who was she? She was? Yes, some of you are telling, right? Aruna Asaf Ali, isn't it? She was the great freedom fighter of our country, and similarly, as I have told while explaining the lesson Aruna Asaf Ali, we have a lot of freedom fighter who saved our lives, isn't it? From the British. They have saved us, and today we all are here in the comfortable situation just because of their sacrifice. So, in today's class, we are going to discuss or to know more about one more freedom fighter, a great freedom fighter of Indian uh, history, who is the Bhagat Singh. Okay, the lesson name is The Will of Sacrifice. Okay, all of you open page number 121. It is not supplementary reading, it is in a prose section. Will of Sacrifice. Okay, open page number 121. Fine. Will means what? Will means a desire, a wish. I wanted to do something. That is called will. I wanted to do something. I have that will power. Will power anta ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ? Will of sacrifice. Will means a legal declaration of a person. Okay. Or wishes. He wanted to legally declaring ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Yes, I have to do it. Isn't it? Sacrifice means what? To give something to someone which is very valuable. Understanding? Which is very valuable that we wanted to give up. ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ನೀವು? ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕಲ್ಪ. A will of sacrifice. ಏನೋ ಒಂದು ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಬಲಿದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನ ಅವರು ಮರೆತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ವಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್, page number 121, the will of sacrifice. He was the great freedom fighter. Today we all are in a democratic country. Democratic means alva, by the people, for the people, and you know that, right? So ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ right choice. We can choose the people. We can choose the Prime Minister of our India. We all have the right of giving vote, or we all have the fundamental rights and duties. That is the reason we all are in the comfortable situation today, just because of the sacrifice of such freedom fighter. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾರು? ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, page number 121. Put your finger on the line that I am reading. Bhagat Singh was born on September 27, 1907. Where he born? In Khatkar Khalan. Khatkar Khalan is the name of a place where he born. Okay, remember this. September 27, 1907, he born in Khatkar Khalan, Punjab. Okay, where he born? He born in Punjab. Okay, fine. So, in British India, in the sense, why do we say in British India? British India means British occupied India. At that point of time, British was still there in India. It is pre-independent era. ಅಲ್ವಾ? Pre-independent era. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ
ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಂಗ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಂಗ್, his father Kishan Singh and his uncle Ajit Singh. Okay, Ajit Singh were all active in the freedom struggle. In India, there are a lot of people, they have got a lot of support from their particular family. Because of that reason only we see so many people are still moving towards the army profession ಅಲ್ವಾ. ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಮಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ the same situation was there in Bhagat Singh's family. Why? Because Bhagat Singh's entire family members like Arjun Singh, his grandfather, and father Kishan Singh and his uncle Ajit Singh, they were actively participating in freedom struggle. ಒಂದು ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಕಿಡಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದಾಗಿತ್ತು. ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟಿಂಗ್ just came from their family ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ since he born in Punjab, and also the thoughts that he was having and the kind of the struggle and the sacrifice that he did, they call him as the Lion of Punjab. Bhagat Singh is called as the Lion of Punjab. Lion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಲಯನ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಯನ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್. ಸೊ young Bhagat Singh came in contact with some well-known political leaders like Lala Lajpat Rai and Ras Bihari Bose while studying at the local DAV school in Lahore. See, this was the first question. Actually you had a question like who was there's a question called who actively participated in the freedom struggle from Bhagat Singh's family, and Arjun Singh, Kishan Singh, Ajit Singh. Arjun Singh, Kishan Singh and Ajit Singh, they actively participated from Bhagat Singh's family. Next question, name the political leaders who were in contact with Bhagat Singh when he was in DAV school in Lahore ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when did Bhagat Singh born? Bhagat Singh born on September 27, 1907 in Khatkar Khalan. Where was Khatkar Khalan? Khatkar Khalan was in Punjab. Alva? So what was the title given to Bhagat Singh? Lion of Punjab. So remember this. Young Bhagat Singh came in contact with some well-known political leader Lala Lajpat Rai. Have you heard his name, Lala Lajpat Rai? He was actually a senior freedom fighter, Lala Lajpat Rai. Okay. And Ras Bihari Bose, ಯಾವಾಗ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ when he was studying in local DAV school. DAV means Dayananda Anglo Vedic School. ದಯಾನಂದ ಆಂಗ್ಲೋ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ DAV ಸ್ಕೂಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂದರು ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದಟ್ ವೇರ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅಂಡ್ Ras Bihari Bose when he was studying in DAV school. DAV means Dayananda Anglo Vedic School. Okay, understood? It is a Anglo means what? British alva. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಬಾಲಗಂಗಾ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ in 1916, at that
ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು, ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ DAV ಸ್ಕೂಲ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸೋ ಫಾರ್? ಸೊ ಇನ್ 1916 what happened? 1916 ಏನಾಯ್ತು? In response to Mahatma Gandhi's call for non-cooperation against British rule in 1921, Bhagat Singh left this school, DAV school, and joined the national school at Lahore. See, you have to understand one thing here. When he was studying in the British school, Dayananda Anglo-Vedic school, ಅಲ್ವಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನ, ಬ್ರೂಟಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು. ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಧೀಜಿ he called Bhagat Singh for the non-cooperation revolution ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Non-cooperation means what? Non-cooperation, underline that word. Non-cooperation means not obeying the orders. Obey means ವಿಧೇಯ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ. Let's say you're going to school, means father and mother, they are taking their children to school. While going on the street, your children behaving with a naughty behavior, okay, you are telling them and they are not listening, okay, you are asking them to go straightly, you are telling them not to do such things, but if they are not allowing, it means they are not obeying what you are saying, alva? It means they are non-cooperating with you, ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಶಿಸ್ತಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ವಿತ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ because of the brutal or because of the cruel administration of the British, everyone in India, they felt like when we have to send these people out of the India. They were eagerly waiting and they got angry and all those stuffs, and they started doing the non-cooperation method. Andre ಅಸಹಕಾರ, ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲ್ಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೋಗೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದಟ್ DAV ಸ್ಕೂಲ್. ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ಲೀವ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್? ದಯಾನಂದ ಆಂಗ್ಲೋ-ವೇದಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ is Anglo, in the sense it's a British school, isn't it? That is the reason he left that particular school and he joined in 1921 he joined the national school at Lahore. Lahore ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅವರು ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾರು ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ? ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಕಾಲ್ಗೆ ಅವರು ಹೋಗೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ DAV ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಲಾಹೋರ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಗಾಂಧೀಜಿಸ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್? He respond by leaving DAV school and joining National Congress School at Lahore. ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಹೋರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಟ್ ಲಾಹೋರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು? The school was a center of revolutionary activities. You know what is revolution? Revolution ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು. ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ವೈಲೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯು ಆಲ್ ನೋ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೈ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಮ್ವನ್ ಆರ್ ಬೈ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ವನ್. ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾವುದು? ಲಾಹೋರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಟ್ ಲಾಹೋರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ಲಿ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, isn't it? All these while they were fed up of British rule ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿದಿರ ನೀವು, ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್, ವಿ ವರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ನಮಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ, ಹಕ್ಕು ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದು? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾಹೋರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಹಿಯರ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಭಗವತಿ ಚರಣ್, ಸುಖದೇವ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಭಗವತಿ ಚರಣ್ ಅಂಡ್ ಸುಖದೇವ್? Where did he got contact with Bhagavati Charan and Sukhdev? He got contacted with Bhagavati Charan and Sukhdev when he was studying in National School at Lahore. National School at Lahore, when he was studying there, okay, it was the center of revolutionary activities. Alli avara contact ge barta iddare yaru? Bhagat Singh. So revolutionary activities usually happens for a better change. Okay, it happens for a better change. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು. ಫಾರ್ ಅ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್, isn't it? ಫಾರ್ ಅ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಫಾರ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಚೇಂಜ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He became a member of the Hindustan Republican Association formed by the revolutionaries of Uttar Pradesh. He became the member of that. There he was initiated into their firebrand activities. Firebrand, what do you mean by firebrand? Firebrand, where they produce these kind of firebrand things like ನೀವು ಇವಾಗ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನ ಹೊಡಿತೀರಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯ ಮದ್ದು ಗುಂಡು ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ದುಗುಂಡು ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬಾಂಬನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಅದೇ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ವೈಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ಈ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ the revolutionaries were branded as terrorists by the British government. See, Bhagat Singh, Sukhdev, Bhagavati Charan, these kind of revolutionaries means ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು? ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಟೆರರಿಸ್ಟ್, ಯು ನೋ ಟೆರರಿಸ್ಟ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ is the person who use violence to achieve their aims. Violence, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಖದೇವ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅವರು. They believed that the British rule was unjust and oppressive because these people, Bhagat Singh, all these people, revolutionaries, they were believing that ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು they were ruling unjustly. Unjust means what? Justice ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯಾಯ. Unjust means ಅನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. Oppressive, underline that word,
ಒಪ್ರೆಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್, ಒಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂದೇನು, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಟು ಗಿವ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರವರು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್, ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಜಿಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಫುಲ್. ಲೆಜಿಟಿಮೆಂಟ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ಲಾಫುಲ್. ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ, ಲಾಫುಲ್, ಲೆಜಿಟಿಮೆಂಟ್ on their part to use violence as the weapon to overthrow the foreigners. Foreigners means who is the foreigner here? British. ಭಾರತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಓಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ನಂಬಿದ್ರು. ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೇ ನಮಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಭಾರತದಿಂದ ಓಡಿಸೋದೇ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಒಂದು lawful activity ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. They thought that this is the violence is the lawful activity where we can send out of these people, isn't it? So they used bombs and guns against the British and robbed their establishment. Robbed means what? To take off, darodi, without permission to take off something, it is called robbed, isn't it? ಬೇರೆಯವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರಾಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದರೋಡೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ರಾಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ their ideas differed from the Gandhian idea of a freedom movement based on non-violence or ahimsa. So when you learned about Gandhiji in your previous classes or in social classes, you know that Gandhiji he used non-violence and ahimsa and truthfulness to get the freedom alva. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ, ಟ್ರುತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ, ಅಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ. So here, what is the difference between these two people? Revolutionaries like Bhagat Singh, Sukhdev and all these people are differ from Gandhiji because they believed in violence. Gandhi, he believed in non-violence, ahimsa or truthfulness. It is entirely different. That is what they are going to say here. Is that ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯುದ್ಧದಿಂದ, ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ, ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಇವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಫೋರ್ತ್, ಸಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮೈಲ್ಡ್ಲಿ, ಏನು ತುಂಬ ಒಂದು ಮೃದುವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, so they thought that all these while Gandhi and his followers, they were doing this non-violence, ahimsa, truth, ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ they started doing such kind of ಹಿಂಸಾ or what you say non-violence, violence ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆಂಟಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಟುಡೇ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಬೋಲ್ಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್, ವೈ ಡು ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಟುಡೇ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಬೋಲ್ಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಫಿಗರ್. ಒಂದೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ. ಯಾಕೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? But also, ನೋಡಿ, but is an example for conjunction here. Conjunction, parts of speech ಅಲ್ಲಿ conjunction ಇದೆ. They are joining two sentences here. Understanding? But also is a great thinker. Great thinker means what? The person who can think which is right and which is wrong for the society. ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿಸೋದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಭಾರತದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಕರ್.
Understanding what was he thinking actually, what was his thoughts? That theory advocated collective or state ownership of the means of production, example land, labor and capital. See here, you might have read about land, labor and capital in your economic class ಅಲ್ವಾ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, you grow wheat, ragi, rice or whatever you wanted to grow in your land. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. You are going and working there, you become a labor, and the profit or the benefit that you are getting, the money you are getting out of that cultivation or the agriculture, that is called capital. Whose capital is that? ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? It is of yours ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸಾಯ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭ ಯಾರ್ದೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಮಾಡರ್ನ್ ಎರಾ ಅಲ್ವಾ, ಆಗ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, at that point of time, even though the entire richest India is ours, we were not the owners of the particular land ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಿನೂ ನಮ್ಮದೇ, ಆದರೆ ಓನರ್ ನಾವಲ್ಲ. ಯಾರು ಓನರ್ ಆಗಿದ್ರು? ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ದುಡಿದು, ನಾವೇ ಲೇಬರ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅವರ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ they were the owner. After working there, we have to give the benefit to British government. Understanding ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ದುಡಿದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗೇಣಿ ಕೊಡೋದು, ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ ಇತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೋರ್ನ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್, pamphlets and articles that he wrote in the course of a short but turbulent life in prison. ಅವರು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. So we were at that point of time, before we get independence, we were thinking like we were inside the jail ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, how do we feel? We feel like we are inside the prison. Similarly, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ wrote lot of letter and pamphlets. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿರೋದು ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೆಟರನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ he wrote that revolution does not mean violence, ಹಿಂಸೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬರೀ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿರಬಾರ್ದು. ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಕರೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್, ಫಾರ್ ಅ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಯೂಶ್ವಲಿ at that point of time, before independence, it is we were all depending on agriculture alva. 60% of the people were doing agriculture alva. So they were doing agriculture. The entire India, we were dependent on agriculture. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ನಾವು ವಿ ವರ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎರಾ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಬರ್ಗರ್, ಪಿಜ್ಜಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆನ್ಲೈನ್ and you get it. You give money and you get it. At that point of time, that was not the situation. The situation was very, very difficult for them. So
The incident that brought a total change in the life of Bhagat Singh was the brutal attack by the police on veteran freedom fighter who Lala Lajpat Rai. As I have told, Lala Lajpat Rai was the senior freedom fighter. He was a great Indian freedom fighter. So there was one incident happened at that point of time. Okay, so there was an anti-British procession was going. Procession means what? Procession ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಥಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಚ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಕಿಲ್ಡ್ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್. ಬ್ರೂಟಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಬ್ರೂಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೂರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ರೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್. Because of the British brutal attack, when he got dead, how he felt very bad, and he wanted to take revenge. That is the reason he shot. Okay, so it is like that. It resulted in the death of Lala Lajpat Rai in November 1928 ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. November 1928 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Bhagat Singh determined to avenge means revenge alva, Lajpat Rai's death by shooting the British official responsible for the killing, Deputy Inspector General Scott. He shot down Assistant Superintendent Saunders instead. In the sense, what he did, actually Lala Lajpat Rai avarna ಸಾಯಿಸಿರೋದು ಯಾರು? ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು? ಸ್ಕಾಟ್ ಅವರು ಸಾಯಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಅವರು ಸಾಯಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕಿಲ್ಡ್ ದಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಸೌಂಡರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆರ್ ಅ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಎಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಥ್ರೋಡ್ ಅ ಬಾಂಬ್. The bombs did not hurt anyone. ಯಾರನ್ನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಯ್ಸ್ they made was loud enough to wake up an enslaved nation from a deep slumber ಅಂದರೆ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇಂದ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಎನ್ಸ್ಲೇವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಸ್ಲೇವರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಗುಲಾಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತದವರನ್ನ ಎದ್ದೇಳಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 6. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವಿತ್ ಆಂಗರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ರೋಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು. ಹಿ ವಾಸ್ tried by British courts in India and was awarded death sentence because of all these anti-British activities. He sentenced death sentence ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮರಣದಂಡನೆ. ಜೀವಾವಧಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನ ಮರಣದಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ. ಡೆತ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೆದರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಯಾವತ್ತು. ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್, ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಒಂದು ಮರಣದಂಡನೆಯ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಲೈವ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜೈಲ್ ಸೆಲ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಜೈಲ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್ that everyone should involve in the freedom fighting and all those things. He started writing from the cell itself. Thus he proved that the value of a man, there is a question, according to Bhagat Singh, where does the value of man lie anta ide nodi. adke answer, the value of a man lies not in what he is capable of receiving but in what he is capable of giving.
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಮಾರಲ್ಗಳು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ. ನಾವು ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಜನರಿಂದ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 of the letters that he wrote, one to his fellow freedom fighters and the other to his brother tell us what kind of a freedom fighter Shahid Bhagat Singh was. Okay, so he wrote 2 letters. Actually it is a comprehension. You have to read the particular letter and understand, and question and answers that I am going to send you of all the 3 sections. Okay, 2 section you will be having the letter. Go through the letter, both the letters, and try and understand the difficult words are there in glossary. Okay, this is how today we got to know, or we learned more about a great freedom fighter, Bhagat Singh. Okay, understood so far? Thank you all. Have a nice day.